Dear students, good day. In inclusive education, now we are going to discuss the fifth unit. After due discussions between both of us, Dr. Elisha Babu and me, it is finalized to discuss the fifth unit by me and the fourth unit by Dr. Elisha Babu. Okay, he will discuss the fourth unit and 15 it will be discussed by me. Okay, so first of all, I have to say the last, according to your calendar, the last working day for your the course, total course, and the fourth semester is 6th, I think so. Okay, so after 6th, any time after completion of the first semester examination, you will have fourth semester examinations. Okay, so as I'm requesting you frequently, you have to prepare well for your final examinations, final sem and examinations. It is very important to you to get your certificate, BEd certificate. You have to succeed in your fourth semester examinations without any hesitation, without any discussion, without blaming anyone. You have to prepare well for your final examinations. Okay, so in this inclusive education, we have two chapters remaining. Among them, fifth one I'm going to deal. Okay, you have to cooperate because lack of time, and as it is a general concept, and in this unit also, you have to recall the concepts of previous units. So in that way, I will deal with this unit in a brief manner. Okay, as this is the general concept, and already we have discussed the concepts of inclusive education in first, second, and third units. Okay, right. The fifth unit is educating children in inclusive classrooms. Educating children in inclusive classroom. సమ్మిళిత తరగతి గదుల్లో పిల్లలకి విద్యను అందించడం. ఏ విధంగా సమ్మిళిత తరగతి గదుల్లో పిల్లలకి విద్యని అందించాలి. Under that, again we have subunits. First subunit is need for creation of physical, psychological, sociological barriers free environment within and outside the classroom. తరగతి లోపల మరియు వెలుపల భౌతిక, మానసిక మరియు సామాజిక అడ్డంకులు లేని వాతావరణాన్ని సృష్టించాల్సిన ఆవశ్యకత ఏంటి అనేది ఒక సబ్ యూనిట్. ఓకే, సెకండ్ వన్, assistive devices and technologies required for education of children with special needs in inclusive classroom. సమ్మిళిత తరగతి గదిలో ప్రత్యేక అవసరాలు గల పిల్లల విద్యకు అవసరమైన సహాయ సాంకేతిక పరికరాలు మరియు సాంకేతికతలు. This question is important in examination point of view. Okay, so this is the second subunit. Coming to third one, need for parent and community involvement to promote positive behaviors and social competence in children with special learning needs. ప్రత్యేక అభ్యసన అవసరాలు గల పిల్లల్లో సానుకూల ప్రవర్తనలు మరియు సామాజిక సామర్థ్యాలను పెంపొందించడంలో తల్లిదండ్రులు మరియు సమాజము
యొక్క ప్రమేయము, అవసరము లేదా ఆవశ్యకత. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద థర్డ్ సబ్ యూనిట్. అండ్ కమింగ్ టు ది ఫోర్త్ వన్, need for multidisciplinary approach to address the educational needs of children with special learning needs. Multidisciplinary approach, ప్రత్యేక అభ్యసన అవసరాలు కలిగిన పిల్లల విద్యా అవసరాలను తీర్చడంలో బహుళ విభాగ ఉపగమం యొక్క ఆవశ్యకత ఏంటి? దిస్ ఈస్ ద ఫోర్త్ సబ్ యూనిట్. అండ్ ది లాస్ట్ సబ్ యూనిట్ ఈజ్ challenges and prospects in providing education in inclusive classrooms. సమ్మిళిత తరగతి గదుల్లో విద్యను అందించడంలో గల సవాళ్ళు మరియు అవకాశాలు ఏంటి అనేది. సో ఇది కూడా ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అలాగే మల్టీ డిసిప్లినరీ అప్రోచ్, ఈ మూడింటిలో తప్పనిసరిగా ఒక క్వశ్చన్ అనేది ఉంటుంది. అసిస్టివ్ టెక్నాలజీ ఒకటి, మల్టీ డిసిప్లినరీ అప్రోచ్ ఒకటి, అదేవిధంగా మనం లాస్ట్లో చెప్పుకున్నట్లుగా ఛాలెంజెస్ అండ్ ప్రాస్పెక్ట్స్ ఇన్ ప్రొవైడింగ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ ఇంక్లూజివ్ క్లాస్ రూమ్స్. ఓకే, సో let us discuss the concepts based on their importance. Okay, first one is educating children in inclusive classroom. అంటే మనం గమనించినట్లయితే ఏంటి సమ్మిళిత విద్య అంటే, ఇక్కడ మనం చర్చించబోయే అంశం ఏంటంటే, మనం డిస్కస్ చేసుకోబోయే కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఎడ్యుకేటింగ్ చిల్డ్రన్ ఇన్ ఇంక్లూజివ్ క్లాస్ రూమ్స్. So for that, we have to know what is inclusive education. We have already discussed the definition and characteristics of inclusive education in the first unit. Okay, try to recall the definition of inclusive education. What is inclusive education? Inclusive education is nothing but giving the education to students in under one roof without any deviations, disparities. Okay, so that is called inclusive education. So by simply saying giving education to the normal children and disabled children in under one roof is called as inclusive education. అంటే సాధారణ పిల్లలతో పాటు వైకల్యం కలిగినటువంటి పిల్లలను కూడా కలిపి ఒకే తరగతి గదిలో విద్యని అందించేటువంటి ప్రక్రియనే మనం సమ్మిళిత విద్య అన్నాం. ఓకే, దాంట్లో పిల్లలకి విద్యని అందించటం అనే దాని గురించి మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. సో దాంట్లో ఎలాంటి వాతావరణం కలగజేయాలి, ఎలాంటి బ్యారియర్ ఫ్రీ ఎన్విరాన్మెంట్ని వీళ్ళకి అందించాలి అనేది తెలుసుకోవాలి. అయితే ఇక్కడ ఈ డిజేబుల్డ్ చైల్డ్స్, ఎవరైతే లోపం కలిగినటువంటి పిల్లలు ఉన్నారో వాళ్ళకి సాధారణ తరగతి గదిలో సాధారణ విద్యార్థులతో పాటు బోధన చేసే సందర్భంలో కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకొని ఉపాధ్యాయుడు శ్రద్ధ తీసుకొని కొన్ని అంశాలను పరిగణలోకి తీసుకొని బోధన చేసినట్లయితే తప్పనిసరిగా వాళ్ళు కూడా సాధారణ విద్యార్థులతో పాటుగా విద్యని అభ్యసించేటువంటి అవకాశం అనేది, జ్ఞానాన్ని పొందేటువంటి అవకాశం, అలాగే చక్కగా విద్యను నేర్చుకునేటువంటి అవకాశం అనేది కలుగుతుంది. అందుకోసం ఉపాధ్యాయుడు ఏం చేయాలి, వాట్ ద టీచర్ హ్యాస్ టు డూ. సో we have discussed earlier in the previous units the role of teacher in inclusive education. Definitely it is a major role. Teacher has major role. Okay, that's why as we discussed earlier, inclusive education teacher, that means the teacher who is teaching in inclusive classroom should have more abilities, more patience, more techniques, more skills, more tolerance. Okay, సో ఆ విధంగా ఉపాధ్యాయుడు అన్ని లక్షణాలు కలిగి ఉన్నట్లయితే అప్పుడు మాత్రమే ఇంక్లూజివ్ క్లాస్ రూమ్ని డీల్ చేయగలడు అని డిస్కస్ చేసుకున్నాం. సో కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ విధంగా సాధారణ విద్యార్థులతో పాటు లోపం కలిగిన విద్యార్థులు విద్యని అభ్యసించాలి చక్కగా
నేర్చుకోవాలి, జ్ఞానాన్ని పొందాలి అంటే ఏం చేయాలి ఉపాధ్యాయుడు? సో ఇక్కడ అందరి పిల్లల్లాగానే వైకల్యం కలిగిన వాళ్ళు కూడా అన్ని కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనేటట్టు చూడాలి. వాట్ ద టీచర్ హ్యాస్ టు డూ ఈజ్, టీచర్ హ్యాస్ టు see that the children with disabilities should participate in the teaching learning activity along with the normal children and on par with normal children. అంటే సాధారణ విద్యార్థులతో పాటే వైకల్యం కలిగినటువంటి పిల్లలు కూడా అన్ని కార్యక్రమాల్లో, బోధనాభ్యసనకు సంబంధించినటువంటి అన్ని కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనేటట్లు చేయాలి. ఓకే, అది ఉపాధ్యాయుడు చేయవలసినటువంటి పని. అంటే సమ్మిళిత తరగతి గదిలో విద్యార్థులకి బోధన అందించే కార్యక్రమంలో, బోధన అందించే ప్రక్రియలో, బోధన చేసే ప్రక్రియలో ఉపాధ్యాయుడు ఏం చేయాలి అంటే సాధారణ పిల్లల్లాగానే వైకల్యం కలిగినటువంటి పిల్లలు కూడా వారితో పాటు సమానంగా అన్ని కార్యక్రమాల్లో, అంటే బోధనాభ్యసనకు సంబంధించినటువంటి అన్ని కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనేటట్టు చేయాలి. అంటే ఉపాధ్యాయుడు వాళ్ళని ఆ విధంగా ప్రోత్సహించాలి, వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి సహాయ సహకారాలు అందించాలి. సో వాళ్ళ యొక్క లోపానికి అనుగుణంగా వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి సహాయ సాంకేతికతలు, అలాగే గైడెన్స్ కానివ్వండి, మోటివేషన్ కానీ ఇవన్నీ కూడా చేయవలసిన అవసరం అనేది ఉంటుంది. అంతేకాకుండా కృత్యాలు చేయించే సందర్భంలో, యాక్టివిటీస్ చేయించే సందర్భంలో ఉపాధ్యాయుడు దగ్గరుండి వాళ్ళని పర్యవేక్షించాలి. ఎందుకోసం? సాధారణ విద్యార్థులైతే మనం ఒక బోధనాభ్యసన ప్రక్రియలో భాగంగా ఏదైనా ఒక యాక్టివిటీ ఇచ్చినప్పుడు, ఒక ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చినప్పుడు, లేదా ఒక యాక్టివిటీ ఇచ్చి చేయమన్నప్పుడు దాన్ని ముందుగా మనం డెమాన్స్ట్రేషన్ చేసి చూపించి విద్యార్థులను చేయమంటాం. సాధారణంగా బోధనాభ్యసన ప్రక్రియలో జరిగేటువంటి క్రమం ఇది. కానీ ఆ క్రమంలో ఇటువంటి వైకల్యం కలిగిన పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ కృత్యాలు చేసేలాగా మనం చూడాలని ముందు చెప్పుకున్నాం. ఆ చూసే క్రమంలో ఉపాధ్యాయుడు వాళ్ళని దగ్గరుండి పర్యవేక్షించాలి, అబ్జర్వ్ చేయాలి. డెఫినెట్లీ ద టీచర్ హ్యాస్ టు అబ్జర్వ్ అండ్ గైడ్ ద స్టూడెంట్ వైల్ హీ ఈజ్ పెర్ఫార్మింగ్ ఏ ప్రాజెక్ట్, హీ ఈజ్ డూయింగ్ ఏ ప్రాజెక్ట్, అదర్వైజ్ హీ ఈజ్ ఇన్వాల్వింగ్ ఇన్ ఏ యాక్టివిటీ. ఏదైనా ఒక కృత్యంలో పాల్గొనేటప్పుడు ఏ విద్యార్థి? లోపం కలిగినటువంటి విద్యార్థి. ఏ విద్యార్థి? లోపాలు కలిగినటువంటి విద్యార్థి కృత్యాల్లో ఉపాధ్యాయుడు తరగతి గదిలో ఇచ్చినటువంటి బోధనాభ్యసన ప్రక్రియలో భాగంగా తరగతి గదిలో ఇచ్చినటువంటి కృత్యాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలో పాల్గొనే క్రమంలో ముందు పాల్గొనేలా చేయాలి. అది ఉపాధ్యాయుని కర్తవ్యం. పాల్గొనే సందర్భంలో దగ్గరుండి పర్యవేక్షించాలి. సాధారణ విద్యార్థులు దగ్గర ఉండకపోయినా పర్వాలేదు, వాళ్ళకి డౌట్ వచ్చిన క్రమంలో వాళ్ళని క్లియర్ చేసి ముందుగా మనం డెమాన్స్ట్రేషన్ ఇస్తాం కాబట్టి వాళ్ళు చేయగలరు. కానీ ఇలాంటి లోపాలు కలిగిన విద్యార్థుల్ని మనం దగ్గరుండి పర్యవేక్షిస్తూ వాళ్ళకి కావాల్సిన సహాయ సహకారాలు అందిస్తూ మనం వాళ్ళు కృత్యాలు చేసేలాగా చేయాలి. అంతేకాకుండా కృత్యాలు నిర్వహిస్తున్నప్పుడు ఇతర పిల్లల మీద లేదా వస్తువుల మీద పడకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ఈ జాగ్రత్త ఎందుకు తీసుకోవాలి? మనం చెప్పుకున్నాం వివిధ రకాలైనటువంటి లోపాలు, డిజేబిలిటీస్, డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ డిజేబిలిటీస్ అండ్ దేర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్, వాటి యొక్క లక్షణాలు. కొంతమంది విద్యార్థులు ఆ డిజేబిలిటీ పరంగా చూసినట్లయితే సరిగ్గా మొబిలిటీ సరిగ్గా లేకపోవటం, పిల్లల్లో గెంతటం, పడిపోవటం, అకస్మాత్తుగా పడిపోతుంటాం, సో కాళ్ళలో లోపాలు ఉండటం, ఇలా రకరకాలైనటువంటి డిజేబిలిటీస్కి రకరకాలైనటువంటి డిఫరెంట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. సో కాబట్టి అటువంటి క్రమంలో ఉపాధ్యాయుడు తప్పనిసరిగా కృత్యాలు చేసే సందర్భంలో పిల్లలు ఎప్పుడూ కూడా పడిపోకుండా, తోటి విద్యార్థుల మీద పడిపోకుండా, లేదా వాళ్ళు చేసే కృత్యానికి సంబంధించి ఉన్నటువంటి మెటీరియల్, టీచింగ్ లెర్నింగ్ మెటీరియల్ కానివ్వండి, మెటీరియల్స్ మీద కానీ అపార్టస్ మీద కానివ్వండి పడిపోకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. అంతేకాకుండా వీళ్ళల్లో కొంతమంది విద్యార్థులు చెప్పుకున్నాం పడిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే లెగ్స్ సంబంధించిన లోపాలు కలిగిన విద్యార్థులు ఉంటారు. అలాగే మానసిక సంబంధించిన లోపాలు కలిగిన విద్యార్థులు ఉంటారు. కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా ఈ పిల్లలు పడిపోకుండా ఉండేలాగా తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. కృత్యాలు చేసేటప్పుడు కానీ, లేదా పాఠశాల వాతావరణంలో, తరగతి గది వాతావరణంలో, నడిచే క్రమంలో కానీ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. పడిపోకుండా ఉండాలంటే అంటే వీలైనంత వరకు ఇలాంటి పిల్లలు ఇంక్లూజివ్ క్లాస్ రూమ్లో ఈ సర్ఫేస్ అంతా, గ్రౌండ్ సంబంధించిన సర్ఫేస్ అంతా కూడా
కొంచెం గరుగ్గా ఉండేలాగా చూసుకున్నట్లయితే, అంటే స్కిడ్ అవ్వకుండా, స్మూత్ లేకుండా సర్ఫేస్ అనేది చూసుకున్నట్లయితే ఈ విధంగా పడిపోయే పరిస్థితి పిల్లలకి ఉండే అవకాశం అనేది లేదు. అంతేకాకుండా క్లాస్ రూమ్స్ ఎప్పుడు కూడా కంజెస్టెడ్గా ఉండకుండా బ్రాడ్గా ఉండేలాగా, విశాలంగా ఉండేలాగా, విశాలమైన వెలుతురు గాలి వచ్చి ఫ్రీగా ఉండేలాగా చూసుకోవాలి. అంటే మొబిలిటీ, ఫ్రీ మూవ్మెంట్ ఉండేలాగా క్లాస్ రూమ్లో చూసుకోవాలి. అంటే ఎటువంటి వైకల్యం కలిగిన విద్యార్థి అయినా సరే ఫ్రీగా క్లాస్ రూమ్ను యాక్సెస్ చేసే విధంగా తరగతి గది వాతావరణం అనేది ఉండాలి. అంతేకాకుండా ఈ లోపాలు కలిగిన విద్యార్థులు వాళ్ళ లోపాలను ఆధారంగా చేసుకొని మనం వీలైనంత వరకు ఫ్రంట్ రోస్లో కానీ, అలాగే డోర్స్కి దగ్గరలో కానీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వికలాంగులు అంటే కాళ్ళు చేతులు వీటి పరమైన వికలాంగులు లేదా విజువల్ ఇంపైర్డ్ లేదా హీరింగ్ ఇంపైర్డ్ ఇలాంటి స్టూడెంట్స్ ఎవరైనా ఉంటే వీలైనంత వరకు ఫస్ట్ బెంచ్లో కూర్చోబెట్టడం లేదా డోర్కి దగ్గరలో కూర్చోబెట్టడం, అంటే వాళ్ళ యొక్క మొబిలిటీకి యాక్సెస్కి ఈజీగా ఉండేలాగా జాగ్రత్తలు అనేవి తీసుకోవాలి. అంతేకాకుండా వీళ్ళ మీద ప్రెజర్ పెట్టడం, ఎవరి మీద, ఇటువంటి లోపాలు కలిగినటువంటి విద్యార్థుల మీద క్లాస్ రూమ్లో టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్లో భాగంగా ఎక్కువ ప్రెజర్ అనేది పెట్టకూడదు. ఓకే, ప్రెజర్ పెట్టకుండా వాళ్ళ యొక్క మెంటల్ స్టేటస్ని ఆధారంగా చేసుకుని టీచర్ ఎప్పుడు బిహేవ్ చేస్తూ దానికి తగిన విధంగా కృత్యాలు ఇవ్వటం కానివ్వండి, వాళ్ళకి వర్క్ ఇవ్వటం కానివ్వండి, టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ చేయటం కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా చేయాల్సిన అవసరం అనేది ఉంటుంది. సో అంతేకాకుండా వీళ్ళకి టైం అనేది ఎక్కువ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంటుంది యాక్టివిటీస్ చేసేది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సాధారణ విద్యార్థికి ఒక కృత్యం చేయడానికి 5 నిమిషాలు సమయం ఇస్తే వీళ్ళకి 10 to 15 minutes టైం ఇవ్వాలి. అంటే ఎక్కువ టైం వాళ్ళ యొక్క సామర్థ్యాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని, వాళ్ళ యొక్క లోపాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని ఆ సమయం అనేది వీళ్ళకి కేటాయించవలసిన అవసరం అనేది ఉంటుంది. అంతేకాకుండా తరగతి గదిలో పిల్లలు ఆసక్తికరంగా ఉండటానికి తగినటువంటి ఏర్పాట్లు చేసుకోవాలి. అంటే వీళ్ళలో కొంతమంది వాళ్ళ యొక్క డిజేబిలిటీ కారణంగా బోధనాభ్యసన ప్రక్రియ పైన ఆసక్తి ఉండదు. అలా ఆసక్తి కలగజేయటానికి కొత్త కొత్త విధానాలని, నూతన విధానాలని, సులభమైన విధానాలని, ఆకర్షణీయమైనటువంటి పద్ధతులను ఎంచుకొని, అంటే ఆటపాటల ద్వారా కానివ్వండి, చిన్న చిన్న కృత్యాల ద్వారా కానివ్వండి, బోధనాభ్యసన సామాగ్రిని ద్వారా కానివ్వండి, అంటే ఏదైతే విద్యార్థులు ఆ వయసులో ఎక్కువగా ఆకర్షితులవుతారో, ఎక్కువగా ఇష్టపడతారో దాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని అటువంటి వస్తు సామాగ్రి, అటువంటి బోధనా పద్ధతులు, అటువంటి ప్రక్రియలు, అటువంటి కృత్యాలను ఆధారంగా చేసుకుని బోధన అనేది చేయవలసిన అవసరం అనేది ఉంటుంది. ఓకే, సో ఈ విధంగా విద్యార్థుల్లో ఆసక్తి కలగచేసి సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకొని బోధనాభ్యసన ప్రక్రియలో సాధారణ విద్యార్థులతో పాటు సమానంగా సమ్మిళిత తరగతి గదిలో వైకల్యం కలిగిన విద్యార్థులు, లోపాలు కలిగినటువంటి విద్యార్థులు బోధనాభ్యసన ప్రక్రియను చేపట్టేలాగా, విద్యను నేర్చుకునేలాగా చేయవలసిన అవసరం అనేది ఉంటుంది. ఓకే, తర్వాత అయితే దీర్ఘకాలిక ప్రయోజనాలని ఉద్దేశించి తరగతి గదిలో తప్పనిసరిగా కొన్ని మార్పులు చేయాల్సిన అవసరం అనేది ఉంది. ఇప్పుడు వరకు మనం ముందు చెప్పుకున్నటువంటి డిస్కషన్స్ ఆధారంగా చేసుకొని మంచి దీర్ఘకాలిక ప్రయోజనాలు, లాంగ్ టర్మ్ యూజెస్ అనేవి, బెనిఫిట్స్ అనేవి రావాలి. ఇంక్లూజివ్ ఎడ్యుకేషన్లో భాగంగా ఈ డిజేబుల్ చైల్డ్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఇటువంటి లాభాలు కలగాలి అంటే మనం తరగతి గది వాతావరణం ఏ విధంగా ఉండాలి అనే దాన్ని కూడా శ్రద్ధ తీసుకొని ఆ విధమైనటువంటి వాతావరణాన్ని, క్లాస్ రూమ్ ఎన్విరాన్మెంట్ని మనం క్రియేట్ చేయగలిగినట్లయితే డెఫినెట్లీ ద చిల్డ్రన్ who are educating under inclusive education policy will reach their goals successfully. So for that, what we have to do, for which type of environment we have to create in the classrooms is, so first one, తరగతి గదులు విశాలంగా ఉండి వెలుతురు ఎక్కువ వచ్చే విధంగా ఉండాలి. ఇందా చెప్పుకున్నాం పైన డిస్కషన్. తరగతి గది చాలా విశాలంగా ఉండాలి, బాగా వెలుతురు గాలి వచ్చేలాగా ఉండాలి. అప్పుడు సాధారణ విద్యార్థులతో పాటు ఈ లోపాలు కలిగిన విద్యార్థులు కూడా ఇంక్లూజివ్ క్లాస్ రూమ్లో భాగంగా విద్యని అభ్యసించే క్రమంలో ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా, ఓకే, ఫ్రీ యాక్సెస్తో బోధనాభ్యసన కృత్యాల్లో పాల్గొనే అవకాశం అనేది ఉంటుంది. ఓకే, తర్వాత
పిల్లలకి స్వేచ్ఛాయుత స్నేహపూరిత వాతావరణాన్ని కల్పించాల్సిన అవసరం అనేది ఉంది. ఎన్విరాన్మెంట్, ఫ్రీ ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది ఇవ్వాలి. ఆ విధంగా అంటే వాళ్ళు ప్రత్యేకంగా లోపాలు కలిగిన విద్యార్థులకి ఇలాంటి ఫ్రీడమ్ని అలాగే ఫ్రెండ్లీ ఎన్విరాన్మెంట్ని క్లాస్ రూమ్లో క్రియేట్ చేయాలి. అప్పుడు వాళ్ళు ఇంట్రెస్ట్గా క్లాస్ రూమ్ టీచింగ్ లెర్నింగ్ యాక్టివిటీలో సాధారణ విద్యార్థులతో పాటుగా పాల్గొని విద్యను అభ్యసించేటువంటి అవకాశం అనేది ఉంటుంది. ఓకే, సో అంటే వీళ్ళ ఫ్రీడమ్ ఇన్ ద సెన్స్ చూసింగ్ యాక్టివిటీస్, డూయింగ్ యాక్టివిటీస్, ఓకే, లైక్ దట్. విద్యార్థులు ఇక్కడ ఇంకా చేయవలసింది ఏంటంటే తరగతి గది వాతావరణం ఇంకే విధంగా ఉండాలంటే బ్లాక్ బోర్డ్ అరేంజ్మెంట్ కూడా తరగతి గదిలో ఉండేటువంటి లోపాలు కలిగిన విద్యార్థులు వాళ్ళ యొక్క లోపాలు వాటిని ఆధారంగా చేసుకుని బ్లాక్ బోర్డ్ అరేంజ్మెంట్ అనేది ఉండాలి. సాధారణ విద్యార్థులు సాధారణ తరగతి గదిలో ఉండేవారు కాకుండా అవసరమైన విధంగా బ్లాక్ బోర్డ్ అరేంజ్మెంట్ కూడా మార్చుకోవాల్సిన ఆవశ్యకత అనేది ఉంటుంది. సో మంచి గ్రీన్ బోర్డ్స్ వాడటం లేదా మంచి వైట్ బోర్డ్స్ వాడి దాని మీద కలర్ మార్కర్స్తో రాయటం కానివ్వండి. సో ఏదైనా సరే అక్కడ ఉండేటువంటి వాతావరణం అనేది బ్లాక్ బోర్డ్ అనేది విద్యార్థుల యొక్క అవసరాలను బట్టి విద్యార్థుల్లో ఉండేటువంటి లోపాలను బట్టి మనం ఆ బ్లాక్ బోర్డ్ అరేంజ్మెంట్ కూడా చేసుకోవాల్సిన అవసరం అనేది ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఈ వాతావరణం ఇంకే విధంగా ఉండాలంటే ఉపాధ్యాయుడు ఈ కార్డియల్ రిలేషన్స్ మెయింటైన్ చేయాలి విత్ స్టూడెంట్స్. జనరల్లీ in teaching learning process, teacher has to maintain cordial relations with the students of his class. Okay, then only he will succeed in his teaching learning process. Not only that, the relation between the student teacher will be strengthened. Okay, so తప్పనిసరిగా ఇటువంటి వాతావరణాన్ని పిల్లలతో సత్సంబంధాన్ని కలిగి ఉన్నట్లయితే కార్డియల్ రిలేషన్స్, గుడ్ రిలేషన్స్ మెయింటైన్ చేసే విధంగా ఉండాలి. అలాగే ఈ క్లాస్ రూమ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇప్పుడు మనం చూసినట్లయితే ప్రైవేట్ సెక్టర్ లో స్కూల్స్లో గమనించినట్లయితే క్లాస్ రూమ్స్ అనేవి ఏ విధంగా ఉంటాయి అంటే చాలా అట్రాక్టివ్గా, అంటే క్లాస్ రూమ్లో వాల్స్ మీద సంబంధించినటువంటి డయాగ్రామ్స్ కానీ, పిక్చర్స్ కానివ్వండి, డిజైన్స్ కానివ్వండి, నంబర్స్ కానివ్వండి, లేదంటే ఫేమస్ పర్సనాలిటీస్ యొక్క పోస్టర్స్ కానివ్వండి, ఇలా రకరకాలైనటువంటి అంశాలతో ఆకర్షణీయంగా తయారు చేయబడి ఉంటాయి. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ గవర్నమెంట్ మనం అదేవిధంగా స్కూల్స్ని చాలా ఇన్నోవేట్ చేసింది. ఈ పాయింట్ అక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. మనం నాడు నేడు అనేటువంటి ప్రోగ్రామ్ తీసుకొని స్కూల్స్ని చాలా రెనోవేట్ చేసినాయి. ఈరోజు స్కూల్స్ మనం చాలా స్కూల్స్ నాడు నేడు ప్రోగ్రామ్ కింద డెవలప్ చేసిన స్కూల్స్ని మీరు పరిశీలించినట్లయితే మీ పరిసరాల్లో కూడా మీరు ఉండే ఉంటాయి, మీరు గమనించి ఉంటారు. A drastic change is there in the schools. Now the government schools are appearing like corporate schools. The nature, the environment, the furniture, on total the schools are appearing like corporate schools. Definitely that environment leads to success. Okay, so పిల్లల్లో ఒక తెలియనటువంటి ఆసక్తిని, ఇంట్రెస్ట్ని, స్టూడెంట్స్ని ఎడ్యుకేషన్ వైపు డ్రైవ్ చేసే విధంగా తరగతి గది వాతావరణం అనేది ఎప్పుడూ ఉండాలి. ఇక్కడ మనం చెప్పుకున్నట్లుగా ఈ ప్రత్యేక అవసరాలు కలిగిన విద్యార్థులకు బోధన చేసే సందర్భంలో, దట్ మీన్స్ ఇంక్లూజివ్ క్లాస్ రూమ్లో ఇటువంటి లోపం కలిగిన విద్యార్థులకు బోధన చేసే సందర్భంలో, ఇంక్లూజివ్ క్లాస్ రూమ్ వాతావరణం గురించి చర్చించుకుంటున్న సందర్భంలో, ఇంక్లూజివ్ క్లాస్ రూమ్లో గోడలు కానివ్వండి, వాతావరణం కానీ అట్రాక్టివ్గా ఉండాలి. ఈ పిక్చర్స్ ఇవన్నీ కూడా అందులో ఉంచాలి. అవసరమైనటువంటి టీచింగ్ లెర్నింగ్ మెటీరియల్తో కూడా క్లాస్ రూమ్ని డెకరేట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం అనేది ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఇంకా వాతావరణం ఏ విధంగా ఉండాలంటే బోధన చేసే సందర్భంలో ముందుగా చెప్పుకున్నట్లుగా టీచర్ ఏ విధంగా ఉండాలి, ఏ విధంగా బోధన చేయాలి ఇంక్లూజివ్ క్లాస్ రూమ్స్లో అని చెప్పుకున్న సందర్భంగా వాతావరణం ఏ విధంగా ఉండాలి అంటే ఉపాధ్యాయుడు బోధన చేసే సందర్భంలో నూతనమైన పద్ధతులు, ఆటలు, పాటలు, అలాగే క్రీడలు,
వివిధ రకాలైనటువంటి కృత్యాలు, నాట్యాలు, ఓకే, ప్రదర్శనలు, వీటి ఆధారంగా బోధన చేయటం ద్వారా ఈ లోపం కలిగిన విద్యార్థుల్ని బోధనాభ్యసన ప్రక్రియ పట్ల ఆకర్షించేటువంటి అవకాశం అనేది ఉంటుంది. అంతేకాకుండా యాజ్ వీ సెడ్ ఎర్లియర్, a teacher has to see that all the students who are with disabilities should participate in the teaching learning programs and teaching learning activities. అందరు విద్యార్థులు, ఏ విద్యార్థులు, లోపం కలిగిన విద్యార్థులు బోధనాభ్యసన కృత్యాల్లో పాల్గొనేలాగా వాతావరణాన్ని అక్కడ సృష్టించాల్సిన అవసరం అనేది ఉంటుంది. అంతేకాకుండా టీచింగ్ లెర్నింగ్ మెటీరియల్ని క్లాస్ రూమ్స్లోనే స్టోర్ చేసి సో వాటిని అవసరమైన సందర్భంలో ఉపయోగించుకోవాల్సిన అవసరం అనేది ఉంటుంది. అంతేకాకుండా వీళ్ళ బోధన చేసే సందర్భంలో ఇటువంటి ఇంక్లూజివ్ క్లాస్ రూమ్లో టీచర్ టీచ్ చేసే సందర్భంలో వీలైనంత వరకు అర్ధవృత్తాకారంలో, హాఫ్ సర్కిల్లో లేదా సర్క్యులర్గా పిల్లలందరినీ కూర్చోబెట్టి బోధన చేయాలి. అంటే జనరల్ క్లాస్ రూమ్, రొటీన్ క్లాస్ రూమ్లో లాగా వరుసగా బెంచీల్లో రోస్లో కూర్చోబెట్టకుండా వీళ్ళని ఇన్నోవేటివ్గా, ఓకే, సర్క్యులర్ షేప్లో కానివ్వండి, అలాగే సెమీ సర్కిల్ షేప్లో కానివ్వండి, స్టూడెంట్స్ని బెంచెస్ సిట్టింగ్ అనేది అరేంజ్ చేసి టీచింగ్ చేయాలి. చేసినట్లయితే అది మంచి ఎన్విరాన్మెంట్ అవుతుంది, అట్రాక్టివ్గా ఉంటుంది. స్టూడెంట్స్ అందరూ ఇంట్రెస్ట్గా, యాక్టివ్గా టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్లో పార్టిసిపేట్ చేసేటువంటి అవకాశం అనేది ఉంటుంది. ఓకే, తర్వాత టీచర్ ఇంపార్టెంట్గా ఇంకొక ఎన్విరాన్మెంట్, మంచి ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ చేసే సందర్భంలో టీచర్ చేయవలసింది ఏంటంటే ఎప్పుడు కూడా విద్యార్థి, లోపం కలిగిన విద్యార్థి నాకు ఈ లోపం ఉంది అనేటువంటి భావన వచ్చేలాగా తరగతి గది ఉపాధ్యాయుడు ప్రవర్తించుకో. టీచర్ బిహేవియర్ షుడ్ లీడ్ ద స్టూడెంట్ టువర్డ్స్ ఎడ్యుకేషన్ and should create interest towards education in a disabled child, and teachers behavior should motivate the students towards education, towards the participation in teaching learning activities. Okay, the environment and the behavior of the teacher should be like that. Then only the students with the different disabilities will actively participate in the teaching learning process and gain the knowledge. ఓకే, ఆ విధంగా ఉపాధ్యాయుని యొక్క ప్రవర్తన కూడా తరగతి గది వాతావరణం, మంచి వాతావరణం సృష్టించడంలో ఒక భాగం అనేది అవుతుంది. ఓకే, తర్వాత అందరినీ ఈక్వాలిటీ, పిల్లలందరినీ కూడా సమానంగా చూడాలి. అంటే లోపాలు కలిగిన విద్యార్థులను ఒక రకంగా, లోపాలు లేని విద్యార్థులను ఒక రకంగా ఎప్పుడు కూడా టీచర్ ట్రీట్ చేయకూడదు. ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనం ప్రీవియస్గా డిస్కస్ చేసుకుంటున్నట్లు, మీరు ఇంకా జనరల్ క్లాసెస్, జనరల్ సబ్జెక్ట్స్ డిస్కస్ చేసుకుంటున్నట్లు, టీచర్, స్టూడెంట్ అనేవాడు టీచర్ విషయంలో ఈజ్ ఎ రా మెటీరియల్. ఓకే, సో టీచర్ ఏం షేప్ తయారు చేస్తే ఆ షేప్ తయారవుతుంది ఆ రా మెటీరియల్. సో ద ఎంటైర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ లైస్ ఆన్ ద టీచర్ ఓన్లీ. ఓకే, ఇన్ ఇంక్లూజివ్ క్లాస్ రూమ్ వెరీ పర్టికులర్లీ టీచర్ ఈజ్ ద మోర్ రెస్పాన్సిబుల్ in achieving educational goals, aims and objectives. ఓకే, సో కాబట్టి ఉపాధ్యాయుడు ఆ విధంగా పిల్లలందరినీ సమానంగా చూడాలి. అందరూ కూడా టీచింగ్ లెర్నింగ్ యాక్టివిటీస్లో పార్టిసిపేట్ చేసేలాగా చూడాలి. అలాగే టీచింగ్ లెర్నింగ్ మెటీరియల్ని ఉపయోగించాలి. ఓకే, అలాగే ఓవరాల్గా వీటన్నిటిని బట్టి మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే మంచి ఎన్విరాన్మెంట్ ఇంక్లూజివ్ క్లాస్ రూమ్లో ఉన్నట్లయితే దాని ద్వారా విద్యార్థులు చక్కగా, లోపం కలిగిన విద్యార్థులు చక్కగా బోధనాభ్యసన కార్యక్రమంలో పాల్గొని, బోధనాభ్యసన కృత్యాల్లో పాల్గొని ఆ బోధనా అంశాలని నేర్చుకునేటువంటి అవకాశం అనేది ఉంటుందని చెప్పవచ్చు. ఓకే, సో కమింగ్ టు ది ఫస్ట్ సబ్ యూనిట్, నీడ్ ఫర్ క్రియేషన్ ఆఫ్ ఫిజికల్, psychological, sociological barriers, free environment within and outside the classroom. అంటే తరగతి గది లోపల మరియు వెలుపల మానసిక మరియు సామాజిక అడ్డంకులు లేని వాతావరణం సృష్టించాల్సిన ఆవశ్యకత. ఓకే, అలాంటి పాఠశాల భౌతిక వాతావరణం ఏ విధంగా ఉండాలి, ఇందులో భాగంగా మనం తెలుసుకోవాల్సింది పాఠశాల యొక్క
భౌతిక వాతావరణం ఏ విధంగా ఉండాలి అంటే దాంట్లో భాగంగా స్కూల్ అవుట్ సైడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఏ విధంగా ఉండాలి, ఇన్సైడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఏ విధంగా ఉండాలి అనేది మనం తెలుసుకోవాలి. అంటే దీంట్లో మనం ఏం చెప్తున్నాం అంటే భౌతిక వాతావరణం అన్నాం, అడ్డంకులు లేనటువంటి భౌతిక వాతావరణం అది కల్పించాలి మనం. ఇప్పుడు ఆ అడ్డంకి లేనటువంటి భౌతిక వాతావరణం పాఠశాల లోపల అంటే స్కూల్ యొక్క లోపల ఏ విధంగా ఉండాలి, అలాగే స్కూల్ బయట ఏ విధంగా ఉండాలి వాతావరణం. ఈ రెండు అంశాలు దీని కింద చర్చించడం జరుగుతుంది స్కూల్ ఫిజికల్ ఎన్విరాన్మెంట్ కింద. సో మొదటిది స్కూల్ అవుట్ సైడ్ ఎన్విరాన్మెంట్, బయట భౌతిక పరిసరాలు. భౌతిక పరిసరాలు ఏ విధంగా ఉండాలి మనం చూసినట్లయితే విద్యార్థులు నివసిస్తున్న గృహాల నుంచి వారు వెళ్ళగలిగినంత దూరంలో బడి ఉండాలి. మనం చెప్పుకున్నాం ఏమని, ప్రీవియస్ యూనిట్స్లో డిస్కస్ చేసే సందర్భంలో ఈ డిజేబుల్ స్టూడెంట్స్కి సంబంధించినటువంటి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆధారంగా వాళ్ళకి విద్యను అందించే ప్రక్రియలో ఏ విధంగా వాళ్ళకి విద్యను అందించాలి, ఎటువంటి సౌకర్యాలు కల్పించాలి అనే విషయం మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఓకే, సో దాని ప్రకారం మనం చెప్పుకుంది ఏంటంటే అప్పట్లో వీళ్ళు లోపాలు కలిగిన విద్యార్థులు కాబట్టి ఎక్కువ స్ట్రెస్ తీసుకోకూడదు. అంటే స్కూల్కి రావటం కోసం, పాఠశాలకు రావటం కోసం ఎక్కువ స్ట్రెస్ అనేది వీళ్ళు తీసుకోకూడదు. అలా విధంగా పాఠశాల అనేది ఉండాలి. డిఫరెన్స్ ఏంటి స్పెషల్ ఎడ్యుకేషన్కి ఇంక్లూజివ్ ఎడ్యుకేషన్కి మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ స్పెషల్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ఇంక్లూజివ్ ఎడ్యుకేషన్? In special education classrooms, the student has to stay there in hostels, in special rooms. Okay, so in special schools which are located in some other places in urban areas like that. Okay, అంటే గ్రామీణ వాతావరణంలో ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు కూడా, లోపాలు కలిగిన విద్యార్థులు కూడా ప్రత్యేక విద్యను అభ్యసించాలి అంటే తప్పనిసరిగా అతను ఆ ప్రత్యేక విద్యని స్పెషల్ స్కూల్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో వాటిలో విద్యను అభ్యసించాలి. అంటే వాటిలో తప్పనిసరిగా హాస్టల్ ఫెసిలిటీ ఉంటుంది, రెసిడెన్స్ ఫెసిలిటీ. ఆ రెసిడెన్స్లో ఉంటూ పిల్లలు విద్యని అభ్యసించాలి. అక్కడ డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఇంక్లూజివ్ ఎడ్యుకేషన్ గురించి. వాట్ ఈస్ ద నీడ్ ఆఫ్ ఇంక్లూజివ్ ఎడ్యుకేషన్, వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఇంక్లూజివ్ ఎడ్యుకేషన్ అనే విషయంలో విద్యార్థి తన ఇంటి వద్ద నుంచే సాధారణమైన పిల్లలతో పాటు తను కూడా పాఠశాలకు రోజు వెళ్ళి చదువుకొని ఇంటికి వచ్చే క్రమంలో విద్యార్థిలో ఉండేటువంటి మానసిక వాతావరణం ఏ విధంగా ఉంటుంది, అలాగే అందరూ లోపాలు కలిగిన విద్యార్థులతో కలిసి అటువంటి స్పెషల్ స్కూల్స్లో చదువుకునే సందర్భంలో, హాస్టల్స్లో ఉంటే చదువుకునే సందర్భంలో వాళ్ళ యొక్క మానసిక వాతావరణం ఏ విధంగా ఉంటుంది అనే విషయం గురించి చర్చించుకుంటాం. సో కాబట్టి తప్పనిసరిగా విద్యార్థులు ఇంటి దగ్గర నుంచి వెళ్ళి స్కూల్కి వెళ్ళి మళ్ళా చదువుకొని తిరిగి ఇంటి దగ్గరికి వచ్చేటువంటి విధంగా పాఠశాలలు అనేవి ఏర్పాటు చేయాలి. అంటే అంత దగ్గరగా ఉండేలాగా పాఠశాలలో ఏర్పాటు చేయాలి. అలా కాకుండా అలాంటి పరిస్థితి లేదు, కొన్ని సందర్భాల్లో అలాంటి అవకాశం లేదు అన్నప్పుడు సో వాళ్ళకి వీలైనటువంటి సౌకర్యాలు కల్పించాలి. అంటే వాహనాలు ఏర్పాటు చేయటం కానివ్వండి, అలాంటి సౌకర్యాలు వాళ్ళకి ఏర్పాటు చేయాలి. సో కాబట్టి ఎటువంటి అడ్డంకులు లేకుండా, ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా ఇంటి దగ్గర నుంచి పాఠశాలకి వెళ్ళి వచ్చే విధంగా అంత దూరంలో, తక్కువ దూరంలో పాఠశాలలు ఉండేలాగా చూసుకోవాలి. మంచి వాతావరణం ఉండేలాగా చూసుకోవాలి. ఎలాంటి డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా ఉండేలాగా చూసుకోవాలి. ఎటువంటి కాలుష్యం లేకుండా ఉండేలాగా పాఠశాలని ఏర్పాటు చేయాలి. అంటే వాహన కాలుష్యం ఉండకూడదు, శబ్ద కాలుష్యం ఉండకూడదు, వాయు కాలుష్యం ఉండకూడదు, అపరిశుభ్రమైన వాతావరణం ఉండకూడదు. సో ఇలాంటివన్నీ వాతావరణం లేకుండా మంచి వాతావరణం ఉండేలాగా విద్యార్థి ఇంటి దగ్గర నుంచి ఎటువంటి అడ్డంకులు లేకుండా పాఠశాల వెళ్ళి చదువుకొని తిరిగి ఇంటికి వచ్చేలాగా ఉన్నట్లయితే ఈ అంశాలన్నీ కూడా
విద్య మీద ప్రభావితం చూపి విద్యార్థి మంచిగా విద్యని అభ్యసించేటువంటి అవకాశం ఏర్పడుతుందని చెప్పవచ్చు. ఓకే. సో ఈ విధంగా బడి బయట వాతావరణం ఉండాలి. అంటే బడి బయట వాతావరణం మీన్స్ పాఠశాల ఏర్పాటు అన్నమాట. ఆ పాఠశాల ఏర్పాటు ఏ విధంగా ఉండాలి అనేది ఇప్పుడు మనం చర్చించుకుందాం. ఇప్పుడు బడి లోపల వాతావరణం ఏ విధంగా ఉండాలి? ఇన్సైడ్ ది స్కూల్ ఎన్విరాన్మెంట్, ఇన్సైడ్ ది స్కూల్. అంటే ఇక్కడ ఇన్సైడ్ ది స్కూల్కి వచ్చేటప్పటికి సౌకర్యాలన్నీ కూడా ఉండేలాగా చూసుకోవాలి. ఇందాక మనం స్టార్టింగ్లో చెప్పుకున్నట్లుగా విద్యార్థులకి విశాలమైన గదులు, అలాగే గాలి వెలుతురు వచ్చేలాగా ఉండాలి. అలాగే విద్యార్థులకు కావాల్సినటువంటి ప్రాథమిక సౌకర్యాలన్నీ కూడా, ప్రైమరీ నీడ్స్ అన్నీ కూడా తీరే విధంగా, ఆ అవసరాలనే వాటిని తీరే విధంగా ఏర్పాట్లు చేయవలసిన అవసరం ఉంటుంది. అంటే ఏంటి? మంచి నీరు, మరుగుదొడ్ల సౌకర్యాలు, అలాగే పిల్లలకి వేరువేరుగా, బాలబాలికలకి అందరికీ వేరువేరుగా టాయిలెట్స్, అలాగే మంచి క్లాస్ రూమ్స్, అలాగే గాలి వెలుతురు వచ్చేలాగా క్లాస్ రూమ్స్ ఉండేలాగా, క్లాస్ రూమ్స్ అన్నీ కూడా అట్రాక్టివ్గా ఉండేలాగా టీచింగ్ లెర్నింగ్ మెటీరియల్తో డెకరేట్ చేస్తూ, అలాగే మంచి మెటీరియల్స్ కానీ, డయాగ్రామ్స్ కానీ, పిక్చర్స్ కానీ వీటన్నిటితో డెకరేట్ చేస్తూ తరగతి గది వాతావరణం అనేది ఉండాలి. అంతేకాకుండా క్రీడా స్థలం ఉండాలి, తగినన్ని క్రీడా సామాగ్రి ఉండాలి. వాటన్నిటిని ఈ లోపాలు కలిగిన విద్యార్థులు కూడా ఉపయోగించుకోవడానికి వీలుగా వాతావరణం అనేది ఉండాలి. అలాగే ఫర్నిచర్ ఉండాలి, అలాగే మంచి లైబ్రరీ ఉండాలి. లైబ్రరీలో కూడా లోపాలు కలిగిన విద్యార్థులు కూడా యాక్సెస్ అయ్యే విధంగా లైబ్రరీలో ఎన్విరాన్మెంట్ ఉండాలి. తప్పనిసరిగా రీడింగ్ రూమ్స్ ఏర్పాటు చేయాలి, టీచింగ్ లెర్నింగ్ మెటీరియల్స్ యూజ్ చేయాలి, అలాగే ల్యాబొరేటరీస్ ఉండాలి, అలాగే కల్చరల్ యాక్టివిటీస్, కోకరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్ వీటన్నిటినీ కూడా ఏర్పాటు చేయడానికి, నిర్వహించడానికి కావాల్సినటువంటి సౌకర్యాలు అందుబాటులో ఉండాలి. అలాగే వెరీ పర్టికులర్గా డిజేబుల్ చైల్డ్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ యాక్సెస్కి వీలైనటువంటి ఎన్విరాన్మెంట్ ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫిజికలీ హ్యాండిక్యాప్డ్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నట్లయితే సో వాళ్ళ మూమెంట్కి, మొబిలిటీకి ఈజీగా ఉండేలాగా ర్యాంప్స్ కానివ్వండి, స్టెప్స్ తయారు చేయించడం కానివ్వండి, లిఫ్ట్లు పెట్టడం కానివ్వండి, వాళ్ళకి అనుగుణంగా ఉండే విధంగా క్లాస్ రూమ్స్ లోపల కూడా ర్యాంప్స్ ఏర్పాటు చేయటం కానివ్వండి, వాళ్ళకి కూర్చోటానికి అనుకూలంగా ఉండేటువంటి బెంచెస్ తయారు చేయించడం కానివ్వండి, అలాగే వాళ్ళకి అనుకూలంగా ఉండే విధంగా టాయిలెట్స్ ఏర్పాటు చేయించడం కానివ్వండి, సో టీచింగ్ లెర్నింగ్ మెటీరియల్ తయారు చేయించడం కానివ్వండి, అలాగే సైన్ బోర్డ్స్ ఏర్పాటు చేయించడం కానివ్వండి, ఈ విధంగా తరగతి గది లోపల వాతావరణం కూడా ఉండవలసిన అవసరం అనేది ఉంది. సో కాబట్టి ఈ విధంగా తరగతి గది లోపల, పాఠశాల బయట వాతావరణం వీళ్ళకి అందరికీ అనుకూలంగా, ఎవరైతే లోపాలు కలిగినటువంటి విద్యార్థులు ఉన్నారో వాళ్ళకి అనుకూలంగా ఉండేలాగా ఏర్పాట్లు అనేవి చేయవలసిన అవసరం అనేది ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఇటువంటి ఇంక్లూజివ్ స్కూల్స్లో, ఇంక్లూజివ్ క్లాస్ రూమ్లో ఉండవలసినటువంటి ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంది లేదని చెక్ చేయడానికి కూడా మనం అవసరమైతే చెక్ లిస్టులని ఉపయోగించి అటువంటి పాఠశాలలో అటువంటి సౌకర్యాలు ఉన్నాయా లేదా అనే విషయాన్ని కూడా మనం చెక్ చేయొచ్చు చెక్ లిస్ట్ ద్వారా. ఆ చెక్ లిస్ట్ని పరిశీలించినట్లయితే మనం పైన చెప్పుకున్నటువంటి బడి బయట వాతావరణం కానీ, బడి లోపల వాతావరణం కానీ, పరిసరాలు కానీ ఏ విధంగా ఉండాలో వాటిలో మనం చెప్పుకున్నటువంటి లక్షణాలన్నీ కూడా ఈ ఆధారంగా చేసుకొని చెక్ లిస్ట్ అనేది రూపొందించుకోవటం జరుగుతుంది. అంటే బడి బయట వాతావరణం చూసినట్లయితే అవుట్ సైడ్ ద స్కూల్ ఎన్విరాన్మెంట్, అంటే ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ ద స్కూల్, పిల్లలందరూ వెళ్ళగలటానికి వీలుగా తక్కువ దూరంలో ఉందా లేదా, వెళ్ళటానికి రవాణా సౌకర్యాలు ఏమైనా ఏర్పాటు చేయబడినాయా లేదా, అక్కడ ఏమైనా డిస్టర్బెన్సెస్ ఉన్నాయా, ఎటువంటి వాతావరణ కాలుష్యం ఏమన్నా ఉందా, శబ్ద కాలుష్యం ఏమన్నా ఉందా, లేదంటే వాయు కాలుష్యం ఏమన్నా ఉందా, అలాగే తరగతి గదులు ఏ విధంగా ఉన్నాయి, విశాలంగా ఉన్నాయి లేదా, వెలుతురు గాలి వస్తున్నాయా లేదా, ఆట స్థలం ఉందా లేదా, ఆట స్థలాంతో పాటుగా దాన్ని వినియోగించుకోవడానికి కావాల్సినటువంటి మెటీరియల్స్, క్రీడా సామాగ్రి ఉందా లేదా, అలాగే టీచింగ్ లెర్నింగ్ మెటీరియల్స్ ఉన్నాయా లేదా, ల్యాబొరేటరీస్ ఉన్నాయా లేవా, లైబ్రరీ ఉందా లేదా, కోకరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్ చేయడానికి కావాల్సినటువంటి ఏర్పాట్లు ఉన్నాయా లేవా. సో ఇలాంటి అంశాలన్నిటితో కలిపి ఒక చెక్ లిస్ట్ తయారు చేసుకుని మనం ఇంక్లూజివ్ స్కూల్స్ని విజిట్ చేసినప్పుడు ఆ ఇంక్లూజివ్ స్కూల్స్లో ఏ విధమైన వాతావరణం ఉందా లేదా అనేది మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు. సో ఎనీహౌ ఇది పాఠశాల యొక్క భౌతిక వాతావరణాన్ని తెలియజేస్తుంది.
సో కాబట్టి ఈ విధంగా ఇటువంటి వాతావరణం ఎందుకు కలిగి చేయాలి? వాట్ ఇస్ ద నీడ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ది బ్యారియర్ ఫ్రీ ఫిజికల్ ఎన్విరాన్మెంట్? ఎందుకు అడ్డంకులు లేనటువంటి భౌతిక వాతావరణం కల్పించాలి అంటే తప్పనిసరిగా లోపాలు కలిగిన విద్యార్థి సమ్మిళిత తరగతి గదిలో ఇంక్లూజివ్ క్లాస్ రూమ్లో విద్యను అభ్యసించడం కోసం ఇటువంటి భౌతిక వాతావరణం అనేది తప్పనిసరిగా ఉండాలి. ఓకే, తర్వాత మానసిక వాతావరణం ఏ విధంగా ఉండాలి? తరగతి గదిలో ఇంక్లూజివ్ స్కూల్లో మానసిక వాతావరణం అనేది ఏ విధంగా ఉండాలి? ఇక్కడ మనం దీన్ని పరిశీలించినట్లయితే పాఠశాల మానసిక పరిసరం అనేది మానవ వనరుల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. మానసిక వాతావరణం మానవ వనరుల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ఏంటి మానవ వనరులు? పాఠశాలకు సంబంధించినటువంటి మానవ వనరులు ఏంటి? ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థులు, యాజమాన్యం, అలాగే బోధనా సిబ్బంది, బోధనేతర సిబ్బంది, విద్యార్థుల యొక్క తల్లిదండ్రులు, సమాజంలోని వ్యక్తులు, వీటన్నిటినీ ఒక పాఠశాలకు సంబంధించిన మానవ వనరులుగా చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, ఆ మానవ వనరుల యొక్క వైఖరి తప్పనిసరిగా ఈ మానసిక వాతావరణాన్ని ఏర్పాటు చేస్తుంది. అలాగే ఈ ఇంక్లూజివ్ క్లాస్ రూమ్స్లో బోధనని ప్రభావితం చేస్తుందని చెప్పవచ్చు. అంటే కాబట్టి వీళ్ళందరూ కూడా ఈ పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ అనేది కలిగి ఉండాలి. బేసిక్గా టీచరు వీళ్ళు మామూలు స్టూడెంట్స్ అయితే నేను చక్కగా పాఠం చెప్పుకొని వెళ్ళిపోయేవాడిని. బోర్డు మీద ఒక పాఠం చెప్పేస్తే వాళ్ళు చదువుకొని పాస్ అయ్యేవాళ్ళు. ఇప్పుడు ఈ డిజేబుల్డ్ చైల్డ్స్ కూడా, స్పెషల్ లెర్నింగ్ నీడ్స్ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు కూడా క్లాస్లో కలవటం వలన, ఇంక్లూజివ్ క్లాస్ రూమ్ టీచ్ చేయటం వలన నేను ఎక్కువ స్ట్రెయిన్ అవుతున్నాను. ఇలాంటి యాటిట్యూడ్ కనుక టీచర్లో ఉన్నట్లయితే ఆటోమేటిక్ ఇంక్లూజివ్ ఎడ్యుకేషన్, ఇంక్లూజివ్ క్లాస్ రూమ్ అనేది సక్సెస్ అవ్వదు. కాబట్టి ఎవరైతే మానవ వనరులు, సమ్మిళిత విద్యా తరగతికి సంబంధించి, సమ్మిళిత పాఠశాలకు సంబంధించి సంబంధం కలిగినటువంటి మానవ వనరులు ఉన్నాయో వాళ్ళందరూ కూడా పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ అనేది కలిగి ఉండాలి. వెరీ పర్టికులర్గా టీచరు పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ కలిగి ఉండాలి. అలాగే టీచింగ్ లెర్నింగ్ మెటీరియల్స్, టీచింగ్ లెర్నింగ్ మెథడ్స్లో మంచి నైపుణ్యం అనేది కలిగి ఉండాలి. అలాగే టీచరు ఎప్పుడు కూడా హోల్ హార్టెడ్గా ఇటువంటి ఇంక్లూజివ్ క్లాస్ రూమ్లో టీచింగ్ చేయగలిగినట్లయితే ఇంక్లూజివ్ క్లాస్ రూమ్ కాన్సెప్ట్ అనేది, ఇంక్లూజివ్ ఎడ్యుకేషన్ కాన్సెప్ట్ అనేది తప్పనిసరిగా సక్సెస్ అనేది అవుతుందని చెప్పవచ్చు. అలాగే విధంగా అంతేకాకుండా మనం ఇందాక చెప్పుకున్నట్లుగా పార్షియాలిటీ అనేది చూపించకూడదు. విద్యార్థులు ఎప్పుడు కూడా టీచరు పార్షియాలిటీ చూపించకూడదు. ఆ విధమైనటువంటి మానసిక వాతావరణం ఉండాలి. అలాగే తల్లిదండ్రులు, అలాగే ఎవరైనా సమాజంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు ఈ ఇంక్లూజివ్ క్లాస్ రూమ్ గురించి, ఇంక్లూజివ్ ఎడ్యుకేషన్ గురించి వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి సందేహాలు ఏమైనా ఉంటే వాటిని ఉపాధ్యాయుడు, ఇంక్లూజివ్ క్లాస్ రూమ్ సంబంధించిన ఉపాధ్యాయుడు ఎప్పుడు కూడా వాటిని క్లియర్ చేసే విధంగా అటువంటి ఫ్రీడమ్ని విద్యార్థులకి లేదా సమాజానికి కల్పించే విధంగా పాఠశాల యొక్క మానసిక వాతావరణం అనేది ఉండాల్సిన అవసరం అనేది ఉంది. సో కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఇంకోటి పరిశీలించినట్లయితే పిల్లలు సహజంగా వాళ్ళ ఇంటి వద్ద కలిగిన అనుభవాలను, ఆవేదనల, భావాలను సమవయస్కులతో పంచుకుంటారు. కాబట్టి వారికి అలాంటి అవకాశాలు కల్పించాలి. అంటే సాధారణంగా మనం చూసినట్లయితే స్టూడెంట్స్ ఎప్పుడు కూడా ఏవైనా ఇష్యూస్ ఉన్నట్లయితే ఏదైనా పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్ పీర్స్తో షేర్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం అనేది చేస్తారు. కాబట్టి అలాంటి అవకాశం కూడా ఈ వాళ్ళకి టీచరు కల్పించాల్సిన ఆవశ్యకత అనేది ఉంటుంది. అలాగే బోధనాభ్యసన కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనే సందర్భంలో కూడా వీళ్ళని ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ తీసుకోకపోయినట్లయితే వీళ్ళు బడికి దూరం అయ్యే అవకాశం అనేది ఉంటుంది. సో కాబట్టి తప్పనిసరిగా ముందు చెప్పుకున్నట్లుగా ప్రతి విద్యార్థి, లోపం కలిగినటువంటి విద్యార్థి బోధనాభ్యసన ప్రక్రియలో, బోధనా కృత్యాల్లో పాల్గొనే విధంగా చేయవలసినటువంటి బాధ్యత ఉపాధ్యాయుని మీద ఉంది. అప్పుడు మాత్రమే ఈ సమ్మిళిత విద్య అనేది సక్సెస్ అవుతుంది. లేదంటే ఇప్పుడు ఇటువంటి లోపాలు కలిగిన విద్యార్థులు క్రమంగా బడి వాతావరణానికి దూరమయ్యే అవకాశం అనేది ఉంటుంది.
కాబట్టి పాఠశాల మానసిక పరిసరాలు విద్యాభ్యాసానికి అనుకూలంగా ఉన్నాయా లేదో తెలుసుకోవడం కోసం విద్యార్థులు, ఉపాధ్యాయులు, తల్లిదండ్రులు, సమాజంలోని వివిధ రకాలైనటువంటి వ్యక్తులు అంటే సమాజంలో ఉన్నటువంటి సభ్యులు వారి నుంచి సమాచారాన్ని సేకరించి విశ్లేషించాలి. ఇంకా చేయవలసింది ఏంటంటే పాఠశాల మానసిక వాతావరణం బాగా ఉండాలి అంటే తప్పనిసరిగా రివ్యూస్ కూడా చేపడతా ఉండాలి టీచర్స్. అంటే పేరెంట్స్ నుంచి, తోటి ఉపాధ్యాయుల నుంచి, విద్యార్థుల నుంచి, సొసైటీలో ఉండేటువంటి పబ్లిక్ నుంచి వాళ్ళకి క్వశ్చనీర్స్ కానీ ఇంటర్వ్యూస్ కండక్ట్ చేసి కానీ వాళ్ళ యొక్క అభిప్రాయాలు తెలుసుకొని వాటిని ఉపయోగించి సరైనటువంటి వాతావరణం, మానసిక వాతావరణం ఏర్పాటు చేసేలాగా చేయవలసిన ఆవశ్యకత అనేది ఉంది. సో ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే ఈ అభిప్రాయాలు సేకరించే సందర్భంలో కానివ్వండి, లేదా సరైనటువంటి పాఠశాల భౌతిక వాతావరణం లేదా మానసిక వాతావరణం ఉంది అని పరీక్షించడం కోసం ఇక్కడ మనం చెప్పుకున్నట్లుగా సెంటర్ ఫర్ స్టడీస్ ఆన్ ఇంక్లూజివ్ ఎడ్యుకేషన్ యునైటెడ్ కింగ్డమ్స్లో ఈ ఇంక్లూజివ్ ఎడ్యుకేషన్ డెవలప్ చేయడానికి కొన్ని ఇండికేటర్స్ని తయారు చేశారు. ఆ ఇండికేటర్స్లో కొన్ని ఏంటంటే మనం ఒక చెక్ లిస్ట్ లాగా ఒక ఇండికేటర్ని ఇవ్వడం జరిగింది. దాంట్లో ఏమున్నాయంటే ఈ ఇండికేటర్స్ ఏంటంటే విద్యార్థి నుంచి ఇటువంటి విషయాన్ని సేకరించడం అనేది చేయడం కోసం ఈ చెక్ లిస్ట్ని ఉపయోగించాలి. ఈ చెక్ లిస్ట్లో ప్రధానంగా 4 అంశాలు ఉన్నాయి. ఒకటి, నేను రోజు బడికి రావడానికి ఉత్సాహం చూపుతాను, నేను ఉపాధ్యాయులను ఇష్టపడతాను, నాకు బడిలో మంచి మిత్రులు ఉన్నారు, నేను మంచి విద్యార్థిని భావించుకుంటూ బడి తోడ్పడుతుంది. అంటే విద్యార్థుల నుంచి సేకరించాలి. సేకరించి దీని ద్వారా పాఠశాల యొక్క సమ్మిళిత పాఠశాల యొక్క మానసిక వాతావరణం ఏ విధంగా ఉందో మనం చెప్పవచ్చు. మనం ఇందాక భౌతిక వాతావరణం విషయంలో ఒక చెక్ లిస్ట్ పరిశీలించాం. దాని ద్వారా మనం చెక్ చేయడం ద్వారా, టెస్ట్ చేయడం ద్వారా సమ్మిళిత తరగతి యొక్క, సమ్మిళిత పాఠశాల యొక్క భౌతిక వాతావరణం ఏ విధంగా ఉందో తెలుసుకోవచ్చు. అలాగే మానసిక వాతావరణం తెలుసుకోవడానికి ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నటువంటి 4 ఇండికేటర్స్, 4 సూచికలతో ఉండేటువంటి చెక్ లిస్ట్ ద్వారా మనం మానసిక వాతావరణం ఏ విధంగా ఉంటుందో తెలుసుకోవచ్చు. సో కాబట్టి ఈ విధంగా మానసిక వాతావరణం ఉండాలి. ఎందుకు ఈ విధంగా మానసిక వాతావరణం ఉండాలి సమ్మిళిత తరగతి గదిలో విద్యను అందించే క్రమంలో అంటే విద్యార్థుల్ని ఎటువంటి ఒత్తిడికి లోనవ్వకుండా, లోపాలు కలిగిన విద్యార్థులు సాధారణ విద్యార్థులతో పాటు అన్ని కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటూ, సో వాళ్ళలో మానసిక ఉత్తేజాన్ని కలుగజేస్తూ వాళ్ళు విద్యా లక్ష్యాలను సాధించడం కోసం సరైనటువంటి మానసిక వాతావరణం అనేది పాఠశాలలో, ఈ సమ్మిళిత పాఠశాలలో తప్పనిసరిగా ఉండవలసిన ఆవశ్యకత అనేది ఉందని చెప్పవచ్చు. అయితే అదేవిధంగా సోషలాజికల్ ఎన్విరాన్మెంట్, సామాజిక వాతావరణం ఏ విధంగా ఉండాలి పాఠశాలలో? ఏ పాఠశాలలో? సమ్మిళిత పాఠశాలలో, ఇంక్లూజివ్ క్లాస్ రూమ్లో, ఇంక్లూజివ్ స్కూల్స్లో ఎటువంటి సామాజిక వాతావరణం ఉండాలి, ఎటువంటి బ్యారియర్ ఫ్రీ సోషలాజికల్ ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది ఉండాలి. పరిశీలించినట్లయితే సమాజంలో సాంఘిక, ఆర్థిక పరమైన అసమానతలు ఉన్నాయి, మనకు తెలుసు. ఓకే, సొసైటీ అంతా ఒకే రకంగా ఉండదు, ఎన్నో డీవియేషన్స్ ఉన్నాయి, ఎన్నో డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి, ఎన్నో అన్ఈక్వాలిటీస్ ఉన్నాయి. ఓకే, అందరూ కూడా ఏ విధంగా అయితే మన చేతి 5 వేళ్ళు ఒక రకంగా లేవో సమాజంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు కూడా ఎన్నో అసమానతలు, ఎన్నో లోపాలు, అది ఆర్థిక పరంగా కావచ్చు, సామాజిక పరంగా కావచ్చు, సాంఘిక పరంగా కావచ్చు, మానసిక పరంగా కావచ్చు, లోపాలు అనేవి ఉన్నాయి, అసమానతలు అనేవి ఉన్నాయి. అంటే ఈ అసమానతల వలన అభ్యాసకులు బోధనాభ్యసన కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనేటప్పుడు ఏర్పడే ఆటంకాలని అధిగమించడానికి అవసరమయ్యేటువంటి సహాయ సహకారాలను ఉపాధ్యాయులు అందించాలి. అంటే ఎవరైతే స్టూడెంట్స్ టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తారో ఆ పార్టిసిపేట్ చేసేటువంటి సందర్భంలో ఏర్పడే ఆటంకాలని ఓవర్కమ్ చేయడం కోసం, హర్డిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఓవర్కమ్ చేయడం కోసం కావాల్సినటువంటి హెల్ప్ని, గైడెన్స్ని టీచర్స్ ఇవ్వాల్సిన ఆవశ్యకత అనేది ఉంది. అది దాని సోషలాజికల్ ఎన్విరాన్మెంట్గా మనం చెప్పవచ్చు. అంటే ఈ సామాజిక వాతావరణంలో భాగంగా ఉపాధ్యాయుడు ఈ సమ్మిళిత తరగతి గది యొక్క
బోధనాభ్యసన కృత్యాల్లో పాల్గొనే సందర్భంలో ఏవైతే ఆటంకాలు ఏర్పడటానికి అవకాశం ఉందో ఆ ఆటంకాలను అధిగమించడానికి, ఓవర్కమ్ చేయడానికి కావాల్సినటువంటి హెల్ప్ కానీ, గైడెన్స్ కానీ విద్యార్థులకి అందించవలసిన ఆవశ్యకత అనేది ఉంటుంది. విద్యార్థులు పాఠశాల కార్యక్రమాలతో పాటు సామాజిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనేందుకు ప్రోత్సహిస్తూ అవకాశాలను కూడా కల్పించాలి. అంటే ఏదైతే సమ్మిళిత తరగతి ఇంక్లూజివ్ క్లాస్ రూమ్ ఉందో ఆ క్లాస్ రూమ్లోని విద్యార్థులందరూ కూడా ఈ పాఠశాలకు సంబంధించినటువంటి కార్యక్రమాల్లోనే కాకుండా సామాజిక కార్యక్రమాల్లో కూడా పాల్గొనే విధంగా మనం వాళ్ళని ప్రోత్సహించాల్సిన, ఉపాధ్యాయులు ప్రోత్సహించవలసిన బాధ్యత ఉంది. అంతేకాకుండా వైస్ వర్స విద్యార్థులు సమ్మిళిత తరగతి గదిలో విద్యార్థులు సామాజిక కార్యక్రమంలో పాల్గొనేలా చేయాలి. సమాజంలో ఉండేటువంటి సభ్యులు పాఠశాల కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనేలా చేయాలి. అంటే పాఠశాల సమాజం మధ్య ఉండేటువంటి దూరాన్ని తగ్గించాలి. ఈ రెండింటిని ఏకం చేయాలి. ఏకం చేయడం ద్వారా సమ్మిళిత తరగతి గదిలో విద్యని చక్కగా అందించేటువంటి అవకాశం అనేది ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్లుగా ఈ విభిన్న సంస్కృతులు కలిగినటువంటి, సాంప్రదాయాలు కలిగినటువంటి విద్యార్థులు ఉంటారు. సో సమాజంలో ఈ సంస్కృతుల్లో కానీ, ఆచార వ్యవహారాల్లో కానీ తేడాలు అనేవి మనం గమనిస్తూ ఉంటాం. కాబట్టి ఈ తేడాలు అనేవి ఎప్పుడు కూడా సమ్మిళిత తరగతి గదిలో బోధనాభ్యసన ప్రక్రియ మీద ప్రభావితం అనేది చూపకూడదు. వాటిలో ఎవరు డామినేట్గా ఉంటారో, ఏ సంస్కృతికి సంబంధించిన, ఏ సాంప్రదాయానికి సంబంధించినటువంటి వ్యక్తులు డామినేషన్ ప్రదర్శిస్తారో అలాంటి ప్రదర్శించే అవకాశం ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఈ ఒక ఇంక్లూజివ్ స్కూల్ ఉన్నటువంటి వాతావరణంలో ఒక సామాజిక వర్గం కలిగినటువంటి వ్యక్తులు ఎక్కువగా ఉన్నారనుకున్నాం. ఆ సామాజిక వర్గం యొక్క డామినేషను ఇంక్లూజివ్ క్లాస్ రూమ్ మీద లేకుండా చూసుకోవాలి. అందరూ సమానంగా ఉండేలాగా చూసుకోవాలి. అంతేకాకుండా సో ఆ విధంగా ఆ భాషాపరమైనటువంటి కానివ్వండి, మతపరమైనటువంటి కానివ్వండి, జెండర్ పరమైనటువంటి కానివ్వండి, కల్చర్ పరమైనటువంటి కానివ్వండి, ఎటువంటి విభేదాలకు అవకాశం లేకుండా, వాటి యొక్క ఆధిపత్యం, డామినేషన్కి అవకాశం లేకుండా టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్లో పిల్లలందరూ కూడా పాల్గొనేలాగా చేయాలి. లేదంటే ఆటోమేటిక్గా విద్యార్థులు పాఠశాల వాతావరణం నుంచి దూరం అవటం కానివ్వండి, పాఠశాల హాజరుకు దూరం అవటం కానివ్వండి, బడి మానేయటం కానివ్వండి, ఇలాంటి అవకాశాలు అనేవి ఉంటాయి. సో కాబట్టి తప్పనిసరిగా స్వేచ్ఛగా అందరూ కూడా ఎటువంటి తారతమ్యాలు లేకుండా విద్యార్థులందరూ పాఠశాలలో విద్యను అభ్యసించేలాగా, వారి యొక్క బోధనాభ్యసన కృత్యాల్లో పాల్గొనేలాగా చేయవలసిన అవసరం అనేది ఉంటుంది. అలాగే అభ్యాసకులు వారి ఆచార వ్యవహారాలని పరస్పరం అవగాహన చేసుకోవడంతో పాటు వాటిని గౌరవించడానికి, పరిరక్షించడానికి, పెంపొందించడానికి పాఠశాల తరగతి గదిలో అనుకూలంగా ఉండాలి. అంటే ఇక్కడ ఇంక్లూజివ్ క్లాస్ రూమ్ అనేది ఎప్పుడు కూడా ఏదో ఒక మతాన్నో, ఏదో ఒక కులాన్నో, ఏదో ఒక వర్గాన్నో సో ప్రతిబింబించేలాగాను అలాగా ఉండకూడదు. అన్ని రకాలైనటువంటి ఆచార వ్యవహారాలు, సంస్కృతులు కలిగినటువంటి విద్యార్థులు ఉంటారు. కాబట్టి వాళ్ళందరూ ఒకరినొకరు పరస్పరం అవగాహన చేసుకుంటూ, వాళ్ళని ఒకరినొకరు పరిరక్షించుకుంటూ, అలాగే వాళ్ళు డెవలప్ అవటానికి కావాల్సినటువంటి వాతావరణం, సామాజిక వాతావరణం ఈ ఇంక్లూజివ్ స్కూల్స్లో తప్పనిసరిగా ఏర్పాటు చేయవలసిన అవసరం అనేది ఉంటుంది. సో ఆ విధంగా పాఠశాలలో సామాజిక వాతావరణం కూడా ఉండవలసిన ఆవశ్యకత అనేది ఉంటుంది. సో ఏ విధంగా అయితే మనం ముందు భౌతిక పరిసరాల విషయంలోనూ, అలాగే మానసిక పరిసరాల వాతావరణం విషయంలోనూ చెక్ లిస్ట్ ఆధారంగా అవి ఉన్నాయా లేదా, అటువంటి వాతావరణం ఉందా లేదా అని చెక్ చేసుకున్నాము, ఇక్కడ సామాజిక పరిసరాలను గురించి కూడా అటువంటి సామాజిక పరిసరాలు ఉన్నాయా లేవా సమ్మిళిత విద్య తరగతిలో, సమ్మిళిత విద్య పాఠశాలలో, సమ్మిళిత పాఠశాలలో అని తెలుసుకోవడం కోసం ఇక్కడ మనం చెక్ లిస్ట్ని ఉపయోగించడం అనేది జరుగుతుంది. దాంట్లో ఎటువంటి అంశాలు ఉంటాయంటే ఇక్కడ కూడా 4 ముఖ్యమైన విషయాల్ని ఉపయోగించి ఒక చెక్ లిస్ట్ అనేది తయారు చేయడం జరిగింది.
అదే విధంగా ఉందంటే మొదటి అంశం సమాజంలోని అసమానతల వలన పిల్లల బోధనాభ్యసన కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనేటప్పుడు ఎదురైన ఆటంకాలని అధిగమించడానికి ఉపాధ్యాయులు సహకరిస్తారు, అవునా కాదా? అంటే దీన్ని తల్లిదండ్రుల మీద ప్రయోగించి మనం అటువంటి సామాజిక వాతావరణం సమ్మిళిత పాఠశాల ఉందా లేదా తెలుసుకోవచ్చు. రెండవది, పిల్లలందరూ కూడా పాఠశాల కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనేలా ఉపాధ్యాయులు ప్రోత్సహిస్తూ అవకాశాలు కల్పిస్తారు, అవును కాదు అనేది సమాధానం ఇవ్వాలి. పిల్లలందరూ వారి వారి సాంప్రదాయాల పాఠశాలలో ప్రదర్శించడానికి ఉపాధ్యాయులు అవకాశం కల్పిస్తారు. ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం ఏమని, వాళ్ళ ప్రతి విద్యార్థి అక్కడ ఉండే విద్యార్థుల యొక్క వివిధ రకాలైనటువంటి సంస్కృతులు సాంప్రదాయాలు తెలుసుకునేలాగా వాటిని గౌరవించేలాగా మనం వాతావరణం కల్పించాలి, సామాజిక వాతావరణం కల్పించాలి. అది కల్పించబడుతుందా లేదా అనేది కూడా ఇక్కడే ఈ మూడో సూచిక ద్వారా తెలియజేస్తుంది. పిల్లలు వారి వారి ఆచార వ్యవహారాలను పరస్పరం అవగాహన చేసుకోవడానికి, పరిరక్షణకు, పెంపొందించుకోవడానికి అవకాశాలు కల్పిస్తారు. అంటే ఈ సమ్మిళిత పాఠశాలలో ఇటువంటి సామాజిక వాతావరణం కూడా ఉండేలాగా చూసుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత ఉపాధ్యాయులు మరియు యాజమాన్యం మీద, పాఠశాల యాజమాన్యం మీద ఉందని చెప్పుకోవచ్చు. సో ఈ విధంగా ఈ సామాజిక వాతావరణం అనేది ఉండాల్సిన అవసరం అనేది ఉందని చెప్పవచ్చు. సో ఓవరాల్గా మనం తరగతి గది యొక్క వాతావరణం వీటన్నిటిని ఆధారంగా చేసుకొని తరగతి గది యొక్క వాతావరణం ఏ విధంగా ఉండాలి అనేది కూడా ఒకసారి పరిశీలిద్దాం. అంటే క్లాస్ రూమ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఏ విధంగా ఉండాలి, ఇంక్లూజివ్ స్కూల్స్లో క్లాస్ రూమ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఏ విధంగా ఉండాలి అంటే మనం ముందు చెప్పుకున్న డిస్కషన్స్ అన్నిటినీ బేస్ చేసుకొని దీన్ని మనం జనరలైజ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఈ వాతావరణం ఏ విధంగా ఉండాలి అంటే, మొదటిది సమ్మిళిత తరగతి గదుల్లో అడ్డంకులు లేని వాతావరణం ఉండాలి. ఎటువంటి అడ్డంకులు లేకుండా సమ్మిళిత తరగతి గదుల్లో, సమ్మిళిత పాఠశాలలో వాతావరణం అనేది ఉండాలి. రెండవది, విద్యార్థులు వివిధ వైకల్యాలు, అవసరాలు తగిన బోధనాభ్యసన సామాగ్రి అందుబాటులో ఉండాలి. సమ్మిళిత పాఠశాల అంటేనే అర్థం ఏంటంటే సాధారణ విద్యార్థులతో పాటు లోపాలు కలిగినటువంటి విద్యార్థులు కూడా ఒకే రూఫ్ కింద, ఒకే తరగతి గదిలో విద్యని అభ్యసించడం జరుగుతుంది. అదే సమ్మిళిత విద్య యొక్క ప్రాథమిక భావన. కాబట్టి వాతావరణం కూడా ఏ విధంగా ఉండాలి అంటే అన్ని రకాలైన విద్యార్థులు బోధన చేయటం కోసం అనుకూలంగా ఉండేలాగా బోధనాభ్యసన సామాగ్రి ఉండాలి. ఆ విధంగా తరగతి గది వాతావరణం అనేది ఉండాలి. పిల్లలందరూ కలిసిమెలిసి ఉండటానికి తగిన సామాజిక వాతావరణం కూడా ఏర్పాటు చేయాలి. ఏ విధంగా ఉండాలి? పిల్లలందరూ కలిసిమెలిసి అంటే ఇందాక చెప్పుకున్నాం, వేరువేరు సాంప్రదాయాలు, వేరువేరు సంస్కృతులు, వేరువేరు కులాలు, వేరువేరు మతాలు సంబంధించినటువంటి పిల్లలందరూ కూడా తరగతి గదిలో ఉంటారు. వాళ్ళందరూ కలిసిమెలిసి ఉండేలాగా మనం అటువంటి వాతావరణాన్ని క్రియేట్ చేయాలి. అలాగే పిల్లలందరూ కలిసి నేర్చుకుందాం అనేటువంటి మానసిక వాతావరణం, అంటే మంచి మానసిక వాతావరణం కూడా ఉండేలాగా చేయాలి. అలాగే తరగతి గదిలో ఎక్కడ పడితే అక్కడికి వెళ్ళి తమ పనులు నిర్వహించుకునే స్వేచ్ఛను పిల్లలు కలిగి ఉండాలి. అంటే ఇక్కడ తరగతి గది వాతావరణం చూసినట్లయితే తరగతి గదిలో మొబిలిటీకి ఎక్కువ అవకాశం ఉండాలి. ఫ్రీగా స్టూడెంట్స్ క్లాస్ రూమ్లో తిరగగలిగి వాళ్ళ యొక్క పనులని సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ చేసుకునేలాగా వాతావరణం అనేది ఉండాలి. పిల్లల హక్కులకు భంగం కలగని తరగతి గది వాతావరణం ఉండాలి. ఎప్పుడు కూడా విద్యార్థుల హక్కులు భంగం కలిగించకూడదు. పాఠశాల తరగతి గదిలో కావచ్చు, పాఠశాల వాతావరణంలో కావచ్చు, సమాజంలో కావచ్చు, అటువంటి హక్కులకు భంగం కలిగినటువంటి వాతావరణం ఉండాలి. పిల్లలు తమ కృత్యాలను పూర్తి చేసుకునే పరిస్థితులు కలిగి ఉండాలి. పిల్లలు అవసరమైతే తరగతి గదిలోనే విశ్రాంతి తీసుకోగలిగిన సామర్థ్యం, సౌలభ్యం ఉండాలి. అంటే ఇది సమ్మిళిత తరగతి గది కాబట్టి వికలాంగ విద్యార్థులు ఉంటారు కాబట్టి, వివిధ లోపాలు కలిగిన విద్యార్థులు ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళు అవసరమైతే అదే క్లాస్ రూమ్లో రెస్ట్ తీసుకునేటువంటి విధంగా పాఠశాల వాతావరణం, తరగతి గది వాతావరణం ఉండాలి. పిల్లలను ప్రశ్నించడం ద్వారా నూతన విషయాలు నేర్చుకునే అవకాశాలు ఉండాలి. అంటే క్వశ్చన్ చేసి, జనరల్గా మనం టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్లో చెప్పుకున్నాం, క్వశ్చనింగ్ ఈజ్ ది కీ సోర్స్ టు గెయిన్ ద నాలెడ్జ్. అంటే జ్ఞానాన్ని పెంపొందించడం కోసం ప్రశ్నించడం అనేది ఒక ప్రధానమైనటువంటి మార్గము లేదా వనరుగా చెప్పుకున్నాం. ఆ విధమైనటువంటి
తత్వాన్ని, ఆ విధమైనటువంటి వాతావరణాన్ని, ఆ విధమైనటువంటి లక్షణాన్ని, అంటే ప్రశ్నించేటువంటి లక్షణాన్ని పిల్లల్లో పెంపొందించే విధంగా అవకాశాలు ఉండాలి. సో అంతేకాకుండా ఎటువంటి వివక్ష అనేది చూపకూడదు. తరగతి గది పాఠశాల యాజమాన్యం కానివ్వండి, ఉపాధ్యాయులు కానివ్వండి, పార్షియాలిటీ ఉండకూడదు. డిఫరెన్షియేషన్ ఎప్పుడు కూడా తరగతి గది పిల్లల్లో చేయకూడదు. అలాగే ఏ విధమైనటువంటి డిఫరెన్సెస్కి ప్రయారిటీ లేకుండా, వాటిని పాయింట్అవుట్ చేయకుండా వాతావరణం అనేది ఉండాలి. అంటే మనం చెప్పుకున్నట్లుగా అనేక రకమైనటువంటి తేడాలు ఉంటాయి. అంటే జెండర్ పరంగా, క్యాస్ట్ పరంగా, క్రీడ్ పరంగా, ఫైనాన్స్ పరంగా, సోషల్ నేచర్ పరంగా, ఎన్నో రకాలైనటువంటి కల్చర్ పరంగా తేడాలు అనేవి ఉంటాయి. సో వాటన్నిటికీ అవకాశం అనేది లేకుండా తరగతి గది వాతావరణం అనేది ఉండాలి. తరగతి గది నిర్వహణలో పిల్లల అభ్యసనమే ప్రధాన అంశం కావాలి. సో వాట్ ఈస్ ద అల్టిమేట్ ఎయిమ్ అంటే లెర్నింగ్. అదొక్కటే ప్రధానమైన ఆశయంగా తరగతి గది వాతావరణం అనేది ఉండాల్సిన అవసరం అనేది ఉంటుంది. సో పిల్లల్లో మనమంతా ఒక్కటే అనే భావన పెంపొందించే విధంగా తరగతి గది వాతావరణం అనేది ఉండాలి, ఆహ్లాదకరంగా ఉండాలి. అంటే ఈ విధంగా ఇటువంటి ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనం సమ్మిళిత పాఠశాలలో మంచి నాణ్యమైన విద్యని అందించేటువంటి అవకాశాన్ని ఉంటాయి. కాబట్టి ఈ విధంగా తరగతి గది వాతావరణం అనేది ఉండాల్సిన ఆవశ్యకత అనేది ఉంటుంది. సో ఓకే స్టూడెంట్స్, దిస్ ఈస్ ది ఫస్ట్ సబ్ యూనిట్ ఆఫ్ 5th unit in inclusive education. Okay, thank you.